إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ محمد قشور النور بن أجيس وصلنا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد أمين الكردي الإربيلي النقشبندي سيد الإمام شيخ محمد الفضل وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي شيخ محمد زين بن عبد الغني البنجاري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيا جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله والأسبهاني كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يجالسنا اليوم قاطع رحم فقام فمتى من الحلقة فقام فتن من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء فاستغفر لها واستغفرت له ثم عاد إلى المجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. Wal Asbihani, dan meriwayatkan oleh Imam Asbihani. Kata Imam Al-Asbihani lah, Asbihani bukan Asbihani. Kata beliau, kunna julusan inda Rasulillah, adalah kami dudukan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, kemudian Nabi berkata, la yujalisunal yauma, tidak boleh duduk bersama kami pada hari ini qati'ur rahmin, orang yang memutus kekeluargaan. Jakanya bahasa kita kayaknya, hei jemaahku, kada boleh umpat duduk berhadir di majelis ini orang yang memutus kekeluargaan, orang yang memutus badang sanam, orang yang memutus memarina, orang yang memutus anak keponakan dan selainnya. Bila ada yang memutus silaturahmi, jangan duduk umpat di majelis ini. Nah, rupanya ada zauture, rupanya ada rawateh pakoma patan, maka berdirilah patan, seorang pemuda. Patan itu pemuda, bahasa lainnya adalah syabun. Berdirilah seorang pemuda minal halaqah, daripada halaqah, dari majelis jali. Halaqah khasnya bahasa itu apa, kumpulan lah, kumpulan majelis itu. Fa'ata khalatun lahu, begitu pemuda ini berdiri, sekalinya mendatangilah khalah. Khalatun itu muannas lah, muannas lah, muannas berarti bini-bini kalau. Tapi di sini fi'ilnya ata. Ah kan lucu tuh. Ata itu kan muzakkar. Ada tujuan apa inilah nahwanya tuh ata khalatun lahu. Padahal mun sesuai kaidah nahwu, bilanya fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya muzakkar. Bilanya fa'ilnya muannas, fi'ilnya pun muannas. Tapi di sini ada aneh, ramadai. Iyalah. Ata itu kan fi'il. Nah, siapa fa'il ata? Khalatun. Khalatun itu muannas ke muzakkar kan? Muannas. Buktinya ada taknya itu tak marbutah, itu tak muannas. Nah, ini kayak apa ini rahmat? Dan ini benar bukan khalun. Kalau ini muzakkarnya itu kan khalun, khalatun. Nah, bagarang maknanya dulu khalun lawan khalatun. Khalun itu rahmatai, maknanya adalah mamarina, tapi mamarina timbang umak bahasanya. Pahamilah. Bila inya mamarina dan sanak abah itu amun. Lah pahamilah, bila inya timbang mama dan sanak mamaleh ini kholun. Bila inya bini-bini dan sanak mamarina timbang abah ammatun. Kayak Sofiyah itu dan sanak oleh Abdullah, mamarina bini-bini oleh Rasulullah ammah. Nabila timbang mama bini-bini itu khalatun. Berarti khalatun di sini maknanya acil, tapi atau memarina perempuan dari pihak mama. Dari pihak mama, paham gak? Nah, kada khalun lah. Ya Allah, kada khalun lah. Lamun khalun berarti sesuai ata. Tapi ini memang khalatun. Ay maka majelis Nabi. Berarti bini-bini hadir lah. Ya kalau bacaannya khalun, mamarina Allah, mamarina pihak dari pihak mama, wajar aja nih majelis Rasulullah, bini-bini laki-laki wajar aja, dan sesuai lawan fiilnya ata. Siapa salah ini, salah apa yo? Ini
ini anunya rahmatai boleh kamu mengkritisi kan yang mengkritisi Imam Ghazali bang ini wah ini Imam Ghazali salah nih kada ahli nahu kada ini jangan-jangan percetakannya nang salah paham habis amun kah khalun kah khalatun ya kalau khalatun acil ya, memarina perempuan dari pihak mama, berarti ada bini-bini hadir di majelis Rasulullah. Hanya leleh. Ada sedikit janggal kada? Janggal juga, kalimatnya janggal juga ini. Tapi kamu kayaknya di bawah kalimatnya pastaghfarat. Pahamlah? Ada di bawah kayaknya pastaghfarat. Dah. Nah, pastaghfarat itu kan khalatun. Nah, ya sudah ini nang kesalahan cetak itu adalah Pak atat ala sawab lah bahasa orang ngaji kitab benela ala sawab. Mungkin yang benar ini fiilnya itu adalah atat dibarisi dibaiki fa'atat khalatun lahu waninya aja menyalahkan Imam Ghazali kada inya dasar ilmu ke itu mau lah kamu belajar Allah bila inya fa'ilnya muzakkar fi'ilnya muzakkar fa'ilnya muannas fi'ilnya khalatun fa'il muannas berarti fi'ilnya nah itu aja sudah lah cuma jangan nyalahkan Imam Ghazali jangan wah Imam Ghazali kada ahli nahwu ini jar kada percetakan salah ini cetak percetakannya baru diulang diperbaiki kesalahan cetak tangannya masuk ke hadis jadi fa'atat khalatun maka datanglah seorang perempuan mamarina lahu bagi pemuda itu datang bini-bini nih nang memerintah si pemuda tadi wa qad kana bainahuma ba'du syai sungguh ada di antara keduanya itu ba'du syai sebagian sesuatu rupanya nih memarina lawan anak kemanakan bermasalah kan ada sesuatu pahamlah kisahnya dah memarina nih lawan keponakan bermasalah ada sesuatu nampakan nih sehingga bakalahi sehingga kada berawaan mau kalau nih zaman Rasulullah nih memarina bini-bini kalahi ada bermasalah lawan anak kemanakan laki-laki nah apa masalahnya kada disambat oleh Rasulullah pahamlah ada masalah aja nah dari masalah ini bertengkar lalu silaturahmi kekeluargaan itu putus ya bahasa kita ini kan gak ada hubungan lagi gak ada berawaan lagi putus loh lalu berdiri nang memarina Mbah Nabi ucap puja Rasulullah kada boleh hadir di majelis kami ini orang nang memutus kekeluargaan berdiri pemuda datanglah seorang mama bini-bini nang memarina pemuda ini memarina lawan pemuda ini ada masalah sehingga terjadilah hubungan retak kekeluargaan nah pastaghfaralah maka minta ampunlah itu pemuda lah bagi memarinanya wastaghfarat lahu dan minta ampun juga memarinanya lahu bagi pemuda tersebut ya Allah bahasa orang ini saling minta maaf dan saling memaafkan cuma nang anum bedulu bener nang anak kemanakan bedulu jadinya bahasa kita kampung nih cel ulun nah
banyak minta ampun minta maaf lah lawan pian betu jarna memarina akulah minta banyak minta maaf minta rela jua nah beres fastaghfaralah wastaghfarat lahu. Ini buktinya nang tadi kalah tadi lamun inya khalon fastaghfara kedua kali salah benar. Summa ada ilal majlis, kemudian babulik atau kembalilah pemuda tadi ke dalam majelis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Jelaslah lah, innar rahmata, sesungguhnya rahmat Allah, la tanzilu, tidak akan turun, ala qaumin, atas sekelompok manusia, fihim, dalam kaum itu, qati'ur rahmin, ada orang yang memutus kekeluargaan. Sama ini kita majelis kalau majelis ada nang ada barawaan bedang sanak nenek kada turun rahmat Allah, kada turun rahmat Allah. Ayu jika nang majelis ribuan dah ini nang bayinya majelis dir banyak bagus banget bujur, tapi ngatakan di dalam itu jangan ada nang memutus silaturahmi. Bila ada qati'ur rahmin la tanzil, rahmat Allah tidak akan turun lawan siapa? Ala qaumin, atas kelompok manusia, kelompok kecil ke kelompok besar. Ayo ajakannya bang bagus lo bahasanya di sini pengajian yang jamaahnya sedikit bagus juga terpantau ketahuan. Alhamdulillah kadadang nang qati'ur rahmi ini subaratan di sini nah orang yang ketujuh bersilaturahmi. Nah mantap, majelis itu mantap, majelis mantap. Besi murid ribuan tapi di dalamnya ada qati'ur rahmin harana. Sedih guru guru makan bagak ini aku murid kebanyak tapi kada terpantau qati'ur rahmin ada di dalamnya jemaah. Nah makanya bang satu yang disebut dengan khadimul majelis, khodam majelis itu guru, itu juga harus menegaskan pokoknya aku kada ridho berada di majelis ini orang nang memutus kekeluargaan, biar kada usah ngaji ada ridho, kecuali dulu bereskan dulu permasalahannya lawan keluarga. Niki sama aja gitu di pondok, bila ada qati'ur rahmin kada usah sekolah, maulah ada membuat turun rahmat benar, menghalangi rahmat Allah Ta'ala. Ya kalau baik belang kada terpantau ya roh ulun kada tahu sudah ulun tegasakan kayak Rasulullah. Ujar Rasulullah, jangan umpat hadir di majelis kami ini orang yang memutus silaturahmi, jangan umpat. Melarang andainya bahasa acar pokoknya aku kada ridho lah, kada ridho hadir di majelisku ini apabila orang nang memutus kekeluargaan. Kenapa? Karena bila kehadirannya bukan membawa rahmat, bahkan menghalangi rahmat Allah Ta'ala turun. Yalah berarti gamgina lah kalau ada bisi majelis mun dipahami gini nih biar kada banyak
Biar ada Bapak juga. Maka daharat biar baharatan kada orang. Hidup ini kan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bukan mencari jamaah yang banyak, tapi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya kah? Surah apa itu Muhammad? Rahman. Surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Muhammad siapa? Sahabat. Siapa yang bersama Muhammad? Orang-orang yang beriman sejati. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu bersikap tegas terhadap orang kafir. Satu. Bila orang itu umat Nabi Muhammad yang sejati, sifatnya, sikapnya tegas terhadap orang kafir. Dia tidak akan meniru orang kafir dalam berpakaian. Dia tidak akan meniru orang kafir dalam pergaulan. Dia tidak akan meniru orang kafir dalam tingkah laku. Kalau masalah pakaian HP kan kawa benar ini sama kita orang Cina, orang apa. Ini jer memakai produk kafir kada syiddu 'alal kufar lain. Nah. Kayak itu kamu kada kau baju. Kada kau baju, kada kau capal made in-nya kamu cari made in China. Nah. Kada itu asyidda'u 'alal kufar. Tegas terhadap budaya dan perilaku orang kafir. Satu. Dua, rohama ubainahum. Saling berkasih sayang di antara umat Islam. Tiga, umat pengikut Rasulullah yang sebenarnya itu adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka selalu melaksanakan ruku dan sujud. Empat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mengharap anugerah dan ridhonya Allah. Itu dah. Hidupnya cuma mencari anugerah dan ridhonya Allah. Itu orang beriman karena mencari banyak murid, kadang mencari populer, kadang mencari viral, kadang biar habis si murid sedikit tapi terpantau, kadang ada di dalam majelis qati'ur rahmin, ada nambah kalahi bedang sanak. Ya nampak murid tuan guru besar aja. Inya lawan dang sanak aja kada berawaan di mampak. Napa kada bedang sanak kada berawaan? Napa ngarannya? Qati'ur rahmin. Nampak hakunnya tuan guru membawa ini menghalangi rahmat Allah Ta'ala turun. Terakhir dulu sikap umat Nabi itu simahum bi wujuhihim min asari sujud. Ciri mereka itu ada di muha. Ciri mereka itu ada di muha. Ciri umat Nabi Muhammad nang bujur itu ada di muha. Hanya orang wali lihati muhanya ketahuan. Ini orang beriman bujur ketahuan. Di manakah itu ada di muha cirinya? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bukan nang hirang di dahi itu itu. Padahal kannya Nabi hirang di dahi apabila melihat napa ayatnya jar simahum fi wujuhihim min asari sujud. Itu tanda simahum itu ada nur. Nur itu hasil dari sujud. Itu umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nyuwun tahu
Nabi Muhammadnya tahu nang di dalam majelis ini ada orang nang kati rahmin, makanya Sidin berucap. Pahamlah. Nabi itu kasyaf benar, tapi Sidin kada secara khusus menampakkan kekasyafannya. Mun orang wali kutub aja kasyaf, maulah Nabi kada kasyaf nih jua. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi. Rasulullah itu kan Imamur Rusuli, imamnya para rasul. Maulah kada kasyaf. Seluruh rasul imam lawan pemimpinnya adalah Rasulullah. Anta ba'dallahi mu'tamadi. Engkau sesudah Allah nang aku pegang. Anta babullah wal qiblati. Engkaulah pintunya Allah dan kiblatnya Allah. Orang wali aja kasyaf, wali kutub aja kasyaf, apalagi Rasulullah. Tapi Rasulullah itu benar kada selalu menampakkan kekasyafannya. Sidin bahasa umum aja. Pahamlah, Sidin mengucap nih, ujar Rasulullah, la yujalisunal yauma qati'ur rahmin. Nih, hari ini nah majelis kami ini kada boleh orang nang pemutus silaturahmi hadir. Dah boleh semajelis. Napa Nabi mengucap gitu? Karena Nabi tahu di majelis ini ada. Paham? Lalu Sidin bahasa umum, paham? Jakanya Sidin tunjuk, jadi aja benar. Paham Rahman? Kamu tunjuk nih, makanya aku kasyaf, pegang, keluar. Jadi aja kalau, jadi aja. Tapi Nabi kata itu benar, tersinggung kamu itu. Paham kata singgung itu ada nih, kada Nabi ucap kada boleh hadir di majelis kami ini hari ini orang yang memutus silaturahmi. Boleh kada lawas ini begasut pemuda keluar nang bini-bini tadi kada nang di majelis Nabi kada. Kalimat nahunya koma. Pahamlah? Fa-nya doh. Kada lawas seorang pemuda diri keluar dari majelis tadi. Nah disinilah lalu ini bahwalan lawan memarina mendatangi ke memarina bini-bini. Pahamlah? Minta maaf lawan memarina minta maaf juga bila imbah itu hanya boleh ke majelis, hadir ke majelis, bukan barilaannya ini di hadapan majelis kada. Lamun pemuda ini berdiri di majelis, bini-bini itu ada di majelis tuh ngalih memahaminya, berarti ada majelis bini-bini itu kada paham baca hadis, kada paham nahu. Pahamlah, makanya kalimatnya pahamlah, fa'ata khalat, fa'ata kha. Nah aku juga salah nih, baca cocok aku nang salah benar ini, percintakan salah kan, fa'ata khalatan itu aja, aku nang salah, juragan aku nang salah. Mendatangilah pemuda itu khalatan. Itu gunanya mana diulang tuh tahu salah itu harus akan luput harus fa'ata khalatan lahu. Lalu si pemuda tadi mendatangi bukan si memarina, mendatangi si pemuda tadi mendatangi memarina, keluar dari majelis datangi memarina. Bujur aja lah, fa'ata lah
Jadi boleh kan, jangan atat. Cuma khalatan, jangan khalatun. Wujur aja. Atanya muta'addi, fa'ilnya huwa kembali kepada fa'atan. Khalatan jadi maf'ul bih. Wah, iya dah. Pastaghfara laha, lalu meminta maaf, minta ampun si pemuda tadi dia lawan memarina minta ampun jo minta maaf juga. Imba itu hanya boleh ke majlis Nabi. Berarti kejadian minta maaf ini ada di majelis benar. Tahulah orang majelis ini bahwa pemuda ini bahwalan orang memutus silaturahmi ada tahu nih. Ada tahu. Kenapa? Ini menyusur bulik. Kemana? Luar. Bulikkah? Menyusur buliknya, menyusur bulik. Marina sudah tondong aja bulik. Jadi kada tahu, nang hadir nih kada tahu bahwa itu gawian kata orang min, lalu inya kada sopan. Kada sopan. Lamun ku sambat, mun disambat Nabi, pemuda, ikam ada bermasalah nih lawan pemerintah, boleh dulu minta maaf, bersopan banget benar. Bujurlah, bujur. Tapi sopan banget nya. Itu bukan akhlak Rasulullah. Makanya bang, pahamlah. Orang-orang wali itu banai ahlul hikmah. Arti ahlul hikmah itu bijaksana. Lalu kadang mau menyinggung perasaan orang lain, kadang-kadang model guyon, model bergaya. Padahal karena ikam itu karena sebenarnya. Nah, padahal kalimatnya umum aja, padahal ada. Kalau bahasa dalam balaghah banai ngarannya kalimatul am urida bihil khusus. Kalimatnya itu umum tapi nang dimaksud ada tertentu. Itu banyak kamu orang-orang tuh kayak itu aja kalimatnya umum tapi nang kalimat itu sebenarnya tertentu lawan si fulan. Karena si fulan itu laqati urahmin. Ini bijaksananya Rasulullah. Nah, orang wali banyak itu tuh main perhatian. Kenapa sirin bocap kayak ini nih? Ada nih, pasti ada nih. Pasti ada nih. Itu walaupun kalimatnya umum, tapi ada tenang dituju kalimat itu ada dituju. Ada ilmunya dalam ilmu balaghah yaitu tadi kalimatul am urida bihil khusus atau khas, kalimatnya umum tapi yang dimaksud adalah khusus tertentu. Jadi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin, sesungguhnya rahmat Allah la tanzilu tidak akan turun ala qaumin atas sekelompok manusia, baik majelis baik pertemuan apapun, fihim qati'ur rahmin, di dalam majelis itu ada orang nang memutus silaturahmi. Bahasa kasarnya ada nang kada berawaan. Ya betul. Ada nang kada berawaan nah, ada nang kada berawaan kalaya dah kada turun rahmat Allah taala. Wa hadza muayyidun lima ruwiya, ini hadis menguatkan lawan hadis yang diriwayatkan anna Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau yuhaddisu ini menyampaikan hadis an Rasulillah, dari Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu an salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi.
Lalu Abu Hurairah ini menyampaikan hadis lawan orang faqala, lalu beliau berkata, akhrij alayya kulla qati'i rahmin. Akhrij alayya, keluarkanlah atasku, kulla qati'i rahmin, setiap orang nang memutus kekeluargaan. Ini mulai kasar bener lah, mana ada nang dahon ini kada kasap ini bener, kada kasap ini. Nah, tolong ada di majelis ini nang tahu mana nangka memutus silaturahmi atau nang mana kada bersapaan, kada berdoaan, keluarkan. Keluarkan. Ah, ya kalau udah udah bahasanya bahasa kasar udah. Keluarkan. Faqama syabun ila ammatin lahu, maka berdirilah seorang pemuda menuju Mamarina dari pihak laki-laki lahu baginya, qad soramaha, sungguh bahwalan lawan Mamarina, munzu sinin, beberapa tahun. Lalu ada yang berdiri kan pemuda keluar mendatangi paman mendatangi Mamarina yang bakalahi kada berwaan berapa tahun gitu tuh. Kada berwaan berapa tahun, fasalahaha, lalu basuluh bebaik si pemuda ini, bebaikan lawan Mamarina. Pasal tuhan sababi, maka aku tanyakan dia dari sebabnya. Pazagarahu, jadi pasa'alathu, ini soal tuh bang, pasa'alathu. Lalu menanyakan Mamarina tadi lawan dia, aneh sabab. Kan aneh tiba-tiba aja minta maaf beberapa tahun timbul datang kayaknya bahasa kampung datang jauh angin agak sulun minta ridholah, minta maaf lalu biar ayo wasitazin berilaan pemaafan dan sebagainya, ada ngelusirin. Napa kisahnya sampai gini nih? Napa kisahnya tuh sampai kami minta maaf nih sebabnya nampak fazakarahulah. Kemudian menceritakanlah ia akan hadis Nabi lah bagi perempuan itu. Kisah kanai tadi cilai di majelis Abu Hurairah nyampaikan hadis Nabi, lalu ujar Abu Hurairah, lamun ada di majelis ini ada orang nang kada berawaan nang memutus kekeluargaan, keluarkan. Daripada ulun disuruh keluarkan, ulun nang keluar dahulu. Ulun keluar, makanya ulun minta maaf lawan biar minta ridho. Baik aja, bulik aja, bulik pulang ke majelis izin. Baqalat irji. Ujian Mamarina, ayo kamu bulik pulang ke majelis itu. Was'alhu lima zakat. Kena takon pulang ke Abu Hurairah, kenapa mati itu? Was'alhu lima zakat. Tanyakan oleh engkau terhadap Abu Hurairah lima zakat. Kenapa demikian? Nggih, pokoknya habis pengajian ulun takonakan. Marai. Pasalah tuntung pengajian. Yang bahasa kita nih tuntung pengajian, begitu tuntung pengajian pasalahu, maka menanyakanlah pemuda ini lawan Abu Hurairah, ulun umpat betakunna ujar pian tadi kalau pengajian orang yang memutus silaturahmi dikeluarkan. Kenapa garang mati orang? Sebabnya nih orang nang kada basapaan, orang nang memutus kekeluargaan ini kada diberiakan hadir di majelis ini, apa garang? Faqala, ujar Abu Hurairah, li anni sami'tu Rasulullah, karena bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fi muqati'ur rahmin.
Nah, jelas kalau lah ini menguatkan hadis di atas. Innar rahmata, bahwa rahmat Allah kata Rasulullah, la tanzilu, tidak akan turun ala qaumin fihim qati'ur rahmin, atas kelompok manusia yang di dalamnya ada orang yang kada bersapaan. At-Tabrani, dan meriwayatkan oleh Tabrani. Orang Tabrani, Tabrani. Salah baca nih. Tabrani. Tabrani. Nanya orang bising ngaran ini siapa ajar Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani. Ujar Imam Tabrani meriwayatkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat rahmat la tanzilu, tidak turun ala qaumin, atas kaum fihim qati'ur rahmin, namun nyenang di dalam rumah ada bersapaan. Ayo di apa lagi? Ayo. Ini kaum sekarang di dalam rumah kada bersapaan. Dalam rumah ada berwaan, ini di rumah isinya orang bersepuluh, ada nang bahirian bakalahi, kada bersapaan di rumah nenek nak kada mau turun rahmat Allah di rumah nenek kada mau. Kada banyak, ada orang ngejar gua 4 aja, tapi kada bersapaan juga. Dua lagi bini 3 hari, dua lagi bini kada bersapaan selama 3 hari kada bersapaan, rahmat Tuhan kada turun. Nyata lah, nyata. Jika lagi bini bigai 3 hari kada bersapaan, rahmat Tuhan kada turun. Jika kada dapat 3 hari, rahmat kalau nyata tuh kada dapat 3 hari, bini kada dapat, lagi kada dapat, bini duit kada dapat, sarabaannya kada dapat, nang ada apa saling merangut-rangutan. Nah, nyata lah, nyata ikam rahmat Tuhan juga mun nyoba sapaan jadul lagi bini, sapaan Romi umur Rominya, ya lori yang gembira romantisnya, wah. Ya tisul, wah, iya, bukan apa, sulai wajar aja. Harus kenapa rahmat Tuhan turun daripada kada berawaan. Dulu ke bini belakangan duduk berokotan. Ada turun rahmat Allah Ta'ala. Coba kamu nang baru onaman damai tentang segala haran banyak. Bukan apa-apa, balik banyak nang haran. Ada butuh karan juga ya kalau jek. Turun terus rahmat Allah Ta'ala. Bukti, paham lah malam bukti, jelas sudah jelas. Menurang memutus silaturahmi ada berwaan, rahmat Allah Ta'ala putus, ada turun. Habis kemudian wa Tabrani bisanadin sahihin anil A'masyi ila akhirih wallahu a'lam bissawab.